Hold the hand now. Hold that. Hold. So now she's holding it. For her, 5, 5, 5, 5. She's going here. But for you, all the kind of very toxic, you know where. You like to hurt. Now, holding it all around. Oh, so now this group, I'm going to find out what is the level of toxic energy for Veena for this group. Toxic is allergy and toxin. Allergy is going. Allergy is going. I'm going to go 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 million times less. This is the energy of Veena. For the right foot that will hold 700 million times so much of energy, toxic and allergic energy for Veena. So I'm taking my wand. I say anyone become as powerful as required to heal all the toxic energy and allergy energy of this food for Veena. So my wand is now going to become 700 million times more powerful. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. So I totally heal all the toxic energy and allergic energy of the food for you. So now I'm coming to check. Follow by this. Fire. Root chakra. Fire. Mouth. Fire. Heart chakra. Fire. Liver. Fire. All fire and liver. So now you remove all the toxic energy from you. For her, it was not a problem. For you, it was toxic. So now, we must do something called emotional freedom healing. To make your mind accept. How long will you get this everything? 3 for you. 3 for you. All the one. Only for focus. Only for the eyes. Hold me. Just follow me. Hold it and follow me where I go. Hold it one. Okay? Go look at the one. You see it. I have an allergy or dry food for the past 4 years. I am deeply, completely, consciously accepting myself. Accepting myself. What happened to you when you did this? You need it. You did it. Yeah. Just say this thing. I get skin itchiness whenever I eat dry food. I get skin itchiness. I am completely, consciously accepting myself. What is the fruit? It's a good fruit. Everybody eats that. Everybody eats it. Monkey's favorite food is peanut. I should be able to eat it. I am completely, and consciously accepting myself. All dry food. I've got vitamins. I've got minerals. It's good for my body. It's good for everybody's body. It makes you healthy. A lot of nutrition. I am deeply, completely, consciously accepting myself. All the time. Nói chung là thank you. Slowly, one time, slowly munch it and eat it. Slowly munch it and eat it. Now, all of it, even after eating, I'm checking out. It's fine, it's fine, it's fine, please stop. So now we're going to wait for 1 hour or 2 hours to see the free side effects for her also. Okay, madam? That's fine. Now let's take the fruit. Now, we're taking the fruit. One. That's all. This is a papaya. So she brought the fruit herself. You brought the fruit herself. So now I'm going to check the fruit. Okay. Oxygen so much. Only so much of it. Breathing more. Carry some power required. Believe whatever left over toxic energy from the fruit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Toxic energy? No. Either. What good? Okay, bring up.
அவங்க லஞ்சே கொண்டு வந்துட்டாங்க லஞ்ச் How many years you can eat fruit? Any years you can eat fruit? Sorry. ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு சாப்பிடுறதுனால papaya, she just had the fruit. But remember, I think the major problem was with the fruits. With the right fruit, not the papaya. Because there's no energy in the papaya. First one. Now to compare, how old is that guy? Is it very sour? No, I think it's not. I know, but it's very sour, madam. You come out. I can feel that. Acid. Oh, yeah. I would not ask you to use it. I would not. It's very acid. Even that bit of it. How much do that action? Ah, okay, let's try. The spoon. Hold up. So now she's holding the hair. How long you not been eating the 5, 6 years? She's not been eating the hair. Now, from coming to the follow practice, solar is affected. Navel chakra affected. Sex chakra affected. Throat chakra affected. Heart chakra affected. Full chakra activated. Stomach activated. Throat activated. Liver activated. Everybody activated. It's very bad. Crown chakra also activated. So all the chakras for Veena affected by this food. What is it? Now I'm going to find out toxic energy of the Veena. I'm going to say 100, 200, 300, 400, 1,000, 100,000, 200,000, and 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 billion times less. How many times? 800 billion. Not billion. 800 billion. Right here. Now taking the water, that's all the chakra activated. Eating on, the chakra is powerful as required to completely remove all the toxic energy, allergic energy, all the current from this Veena. Going to be 800 billion times more powerful. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Toxic energy? No. Solar plexus? Throat chakra, heart, stomach, liver, pancreas, all that. Everything done. All that. I'm allergic to curd or milk product that has been fermented. And I am deeply, completely, and consciously accepting myself. Out of that problem. 5. I've been having it for 5 months. What happened to you? My body becomes So the body is Siddha and she can't sleep at it. My body is Siddha and I cannot sleep in the night because of the ejaculation difficult. Any fermented milk product. Fermented milk product. I am deeply, completely, and consciously accepting myself. But milk is good. Everybody eats it in India. That's lactobacillus. You help in the digestion of the food. I am deeply, completely, and consciously accepting myself. We eat a lot of fat. Everybody needs fat. I need fat. And curd has got a lot of calcium, mineral, vitamin D. I should be able to eat. I should overeat it. Everybody eats it. I don't eat it. I am deeply, completely, consciously accepting myself. Okay? So, keep back. Sir, please once again, இது வந்து ஸ்டான்ஸா வந்து தமிழ்ல வேணும் சார்.
தஞ்சாவூர் தமிழ்ல 100% இருப்பாரு. அதனால அவங்களுக்கு நீங்க சொன்ன ஸ்டாண்டா மட்டும் okay, she's eating now. She's headed the fruits. She's headed the dry fruit. Now she's got ready to cook. Let's see after lunch what happened to her. You know that? Thank you after அந்த மாதிரி நமது இதுதான் வந்து you can find. Everybody can do this very simply. You need to find out. ஆமா எல்லாம் தயிர் எல்லாம் தயிர் சாப்பிட்டா எல்லாம் தயிர் சாப்பிட்ட மனுஷன் தானங்க தயிர்ல போனோம் முடியாது எல்லாரும் இதுதான் போடணும். என்ன அதை போடுங்க மேடம். நீங்க போடுங்க. சோ இந்த fear. அதாவது மேடம் இது வந்து பாஸ்ட் லைஃப் fear மேடம். நீங்க பாஸ்ட் லைஃப்ல வந்து the life you had an accident, you were badly injured when you died in the accident. Okay. You didn't mean like I cannot fast this. ஆமா நீங்க போடணும். ஏதோ say the madam you are born in India. This life, the life before your accident and you died. So the fear is still coming from your past life. இதான் past life traumas. அது மாதிரி போட்டு எடுங்க. போன் எடுங்க. சாப்பிட்டோட past life trauma. நான் புரியுதா? Sometimes we have had a very difficult past life. Had a very, very difficult past life. So the past life will come back today and affect you. நீங்க ஓல் சண்டை போட்டுக்கலாம், மேல பில்டிங்ல ஓல் செத்து போயிருக்கலாம், பல மாதிரி நடந்திருக்கும். ஆறுகூட பண்ணிருக்கலாம், நாய் கடிச்சிருக்கோம், புலி கடிச்சிருக்கோம், பாம்பு உக்கத்திருக்கோம், பூஜை பண்ண பாம்பு குத்திருக்கோம். எத்தனை பேர் கைலாஸ் போறாங்க, முதல்ல விழுந்து எத்தனை பேர் செத்து போயிருக்காங்க, புண்ணியமா நினைக்கிறாங்க, புண்ணியமா நினைக்கிறாங்க. ஆனா செத்து போனது எத்தனை பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. அது கொண்டு போக காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். அந்த அந்த போதை சைனா போட சார்ஜ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்றது இந்தியாவுக்கு வரணும்னா அவன் கேஸ் பண்ண ஏன்னா அது தெரியும் அமைச்சிருச்சு. செத்து போனாங்க மேடம். இந்த பாடி கொண்டு வந்திருக்கு. You got to be 5 times more money than normal man traveling. You know that? தேவையா மேடம்? மேடம் தேவையா? புரியல மேடம். மக்கள் கேஸ் போறாங்க. ஓகே மேடம், என்ன பண்ணி மேடம் போனீங்க? It's how you remove emotion to do with some fear. You must tell the problem. I have fear. You have fear. When I go on a fast vehicle. You are a fast vehicle. I have fear. I have fear. When I cross the road. When you cross the road. In any traffic. Permission. Exactly. I am deeply, completely, consciously accepting myself. Accepting myself. But today's world. But today's world. Everything is speed. Is to you. Car. Car. Bicycle. Motorcycle. Car. Everything is all about. Everything is all about. Traveling. And today, everybody needs to travel. Everybody needs. That's the only way to do. That's the only way to do. Only way to reach destination. Only in the way to reach the And destination. I have to use the transport system. I have to do the transport. I will know the thought. I will know that. I am deeply, completely, consciously accepting myself. Accepting But myself. But today, there's a lot of law. there is a lot of law. Law of traffic. Law of traffic. Where you can cross, Where you can. where you cannot cross, Where you cannot. where you've got traffic lights. Where you cannot. We have to cross. Where me to I cross. must use this crossing I must use this to be law safe. to be safe. Not only me, Not only but me. everybody. I Everybody. am deeply, And deeply. completely, consciously accepting myself. Accepting The myself. only way to travel these days The only way is by road, is by road. is by flight. Just by flight. That's the only way you can travel today. That is the only way. I must use the traveling technique. I must use the traveling facilities. I must use the travel. Travel all over the world. Travel all over the I world. am deeply, Deeply, completely, completely, consciously accepting myself. accepting God, thank you God, thank for you giving me for giving me another chance another to chance be born again. to be born again, to manage and balance my fear of traffic
and street. and street. Green tree, And green green tree, Completely. consciously, Consciously. selling myself. Accepting it is over. எலிஃபண்ட பார்த்தோம்னா அந்த இங்கதான் தெரியும் ஏன்னா பயங்கர டெட் பாடியை பார்த்தோம்னா அந்த வீட்டுக்கு பிடிக்காம பண்ணீங்க எடப்பாடியே கூப்பிட்டு படம் படம் கருவியில்லை கோயில் மக்கள் போலீஸ் மேடம் திங்க் பண்ணாது யாருக்கிட்ட யாரும் போகக்கூடாது மேடம் அது பாடு ஏன் கொண்டு வந்து அது பார்க்கறது போது மேடம் அப்படி வாங்க இந்த மேடம் தான் வாங்க அந்த மேடம் பக்கத்துல ஒரு மேடம் மேடம் நினைப்பிருக்கோம் உங்களுக்கு மேடம் நினைப்பிருக்கோம் உங்களுக்கு புரியுங்க மேடம் ஒண்ணுக்கு பாருங்க சரி சரி மேடம் மேடம் நாளைக்கு வந்தீங்க எத்தனை மணிக்கு வந்தீங்க 1:15 வந்தீங்க ஏன் காலைல வேலை இருந்தீங்க நேரத்து ஏன் வரல மதியம் தானே ஓ ஆமா மத்தியான நேரத்தி இருக்கேன் சரி ஓகே மேடமா நேற்று என்ன மேடம் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு தலைவலி வேற தலைவலி பழுவலி இடுப்படு சரியா சோ நீங்க உட்கார்ந்து இருந்தீங்க இது தலைவலியோட தலைவலி போச்சா எப்படி போச்சு எப்படி போக வச்சீங்க வாண்டு வச்சு எது பல்லுவலி இடுப்பலி வாண்டு தலைவலி மூக்கு ஊச்சி பயிற்சி பண்ணீங்க அனுப்பிருக்கா உங்களுக்கு இப்ப ஃபுல்லா வந்துச்சா சரியா கொஞ்சம் அந்த வலி எவ்வளவு காலமா வச்சிருக்க மாட்டேன் இந்த மூக்கு தலைவலியும் இந்த இடுப்பலியும் 12 வருஷமா இருக்கா ஓ மை காட் அதான் இது உங்க அக்கா மேடம் அக்கா ஓ ஆமா நீங்க வந்து 11 வருஷம் இது வந்து 12 வருஷம் தான் அவங்க அக்கா நீங்க தங்கிச்சு 7 வருஷம் போச்சு நீங்க படிச்ச பிறகு தலைவலி போச்சு இடுப்பொலி போச்சுடும் சோ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இன்னையில இருந்து அன்னாடம் அந்த மூச்சு பயிற்சி செய்ய போறீங்க ஒரு நாளைக்கு நீங்க 3 வாட்டி செய்யணும் மதியானம் மாலை தூங்குது மணி இந்த மாதிரி பண்ண மேடம் உங்களுக்கு இனிமேலே அந்த தலைவலி வரவே வராது நீங்க தான் பாத்துக்கணும் இடுக்கோடு வந்து நீங்க அந்த வான் வச்சு சக்தி கோழி எவ்வளவு சக்தி தேவைப்படுறதோ அவ்வளவு சக்தி கொடுத்து அந்த வானை நீங்க பண்ண இடுபொழு நீங்க தான் பண்ணும் ஓகே மேடம் எல்லாம் போச்சு அந்த மன்னிப்புலாம் படிக்கும் நல்லா கேளுங்க உங்க கிளாஸ் வந்தாங்க பாண்டு வலி இடுக்கோழி தலைவலி எத்தனை வருஷம் தலைவலி 12 வருஷம் 7 வருஷம் தலைவலி இந்த இடுக்கோழி மேடம் 12 வருஷம் பல்லு வலி அது வந்து போதும் அதே மாதிரி மேடம் நீங்க ஆரோக்கியம் இருந்தாக்கா இதெல்லாம் நீங்க பண்ணணும் பண்ணுவீங்களா ஓகே வெரி குட் தேங்க்யூ தங்கச்சி ஏன் கொண்டு வந்தீங்க நல்லது மேடம் சாப்பிடலாமே நல்லது மேடம் புதுசம் கணக்கு காலேஜ் படிக்கிறா தங்கச்சி பொண்ணு தங்கச்சி பொண்ணு வா பின்னல் வா பின்னல் ரெண்ட்ல போய் ஆமா இருங்க மேடம் இருங்க மேடம் திருப்பி சொல்ல போறாங்க சொல்லுங்க மேடம் எல்லாம் கிட்ட போடுங்க மேடம் வட்டமா அந்த காலத்து பேரு மேடம் சரி இல்ல மேடம் அந்த காலம் பேர்லாம் அந்த மாதிரி போடுங்க இப்பெல்லாம் யாரு பட்டமாலாம் பாய்க்கிறா பட்டம்மா உங்களுக்கு வந்து மன்னிப்பு கொடுத்தாங்க யார் மேடம் பட்டம்மா இந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க உங்களுக்கு சரி மன்னிப்பு என்ன மாறி இருக்கு உங்களுக்கு வீட்டுல நிறைய பேசுறீங்க யார் மன்னிப்பு கேட்டீங்க ஆம்பளை பல்ல இப்படிதான் மேடம் அதனால பொம்பளை மட்டும் ஆம்பளை காசு வச்சு மாட்டேன் மேடம்
அவன் ஈகோ மாறின பிறகுதான் அவன் தான் மாறுவான். சொல்லுங்க, ஏய் தலைவலி போச்சுடா, எங்க இடுப்பு போச்சுடா, எல்லாம் சொல்லுங்க. ஒண்ணு போடுங்க. நான் என்ன சொல்றது, அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்ப நம்மள திட்டுவாங்க அவங்கள்ட்ட பேசாத போனா அவங்கள திட்டணும் அப்படின்றதுக்காக அப்படியே ஒதுங்கிடும். என் கையில ஏதாச்சும் பேசினாக்கா அதிகமா பேசுவோம், நாங்க சரி வாங்க அவன்கிட்ட பேசுறாங்க அப்படியே இருக்கட்டும். அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அழுகிறான் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி அவன் யார் அடிக்கிறா? இப்போ ஒரு அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கை வாங்கினோடனே அழுகிறான் பாத்தீங்களா உங்க பசங்க, அந்த மாதிரி அழுவான கை வாங்கலாங்க. ஒண்ணுமே சொல்லலாம் அப்படியே உடனே ஒண்ணு பாருங்க. நீங்க போயிட்டு மன்னிப்பு படிங்க. 3வது பேஜ் போட்டு என் மகனுங்க படிங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என் மகன் தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கின்றான், என் மகன் இறைவன் விருப்பப்படி தூய்மை ஆவார்கள் சொல்லுங்க. ஓகே மேடம், அதெல்லாம் பண்ணுங்க. கேட்டா மன்னிப்பு படிச்சா உங்க வீடு ரொம்ப மாறுறாங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். 2 பேரும் எல்லாமே படிக்கணும். படிக்க படிக்க எல்லாம் மாறிடும். சரிங்களா? பொண்ணு யாரு? வாமா மின்னல், வாமா. என்ன பொண்ணுக்கு சரியா சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறா. நல்லா கேட்டுங்க, சாப்பிடலாம் இல்லையா? சரியா சாப்பிட மட்டும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல மேடம்? சார் இந்த வயசுக்கு காலேஜ் போற 2 இட்லி தான் சாப்பிடுறேன், 2 இட்லி 3 இட்லி அவ்வளவுதான். எல்லா டெஸ்ட் எடுத்து எதுவும் இல்லை. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை சாப்பிடுவா? ஒரு நாளைக்கு எத்தனை சாப்பிடுவ? 3 டைம்ஸ். ஊட்டி மாயிட்டேன். என்ன சாப்பிடுற 3 டைம்ஸ்? என்ன சாப்பிடுவ? காலையில டிஃபன். சரி, அப்புறம் என்ன மேடம் மத்தியானம் என்ன சாப்பிடுவீங்க? சாப்பாடுனா ரைஸ், சாம்பார். அப்புறம் சாப்பிடல சாப்பிட எப்படி இருக்கிறா இருக்கா? அந்த விஐபி மாதிரி இருக்கான். எங்கேயாச்சும் வெளியில போட்டு ஒரு காலேஜ் படிக்கிற போன மாதிரி என்ன எப்படி இருக்கும்? கொடுக்கணுமா? சரி, சரி, கண்டுபிடிக்கும். ஏன் சாப்பிடணும் கண்டுபிடிக்கும். சரிங்களா மேடம்? வாங்க மேடம், இது புரியுங்க. மின்னல் வேலை ஏது? மைக்கோட ஒரே கம்பெனிக்குள்ள சாப்பிடல அந்த மாதிரி கொஞ்சம் தெரியுது, ரொம்ப தெரியுது. அந்த மாதிரி வரும்போது ரொம்ப சூப்பர். நம்ம செக் பண்ணும்போது இது இது வந்து இதெல்லாம் பண்ணாங்க. அந்த ஆர்டர் அந்த மாதிரி சேர இந்த பொருள் பார்ட் வந்து இருக்கு. உள்ள பார்ட்ஸ் நேம் சக்கபாலங்க செட் சக்கபாலங்க எல்லாம் கட்டாசம் போட்டு பார்ட்ஸ் நம்ம செக் பண்ணி பார்ட் இங்க வந்து ரிப்பேர்டா எஸ் ஒப்பேர்டா இல்ல இன் லைக் தட் பார்ட் லைக் நோ so children thought from this light from giver no from soul. அதாவது இந்த கேர்ள் வந்து சோல் அட்டாச் பண்ணிருக்கு. ஒரு சோல் வந்து அட்டாச் பண்ணிருக்கு. ஒரு சோலா 2 சோலா இல்ல, one soul attached with her. அந்த மாதிரி ஒரு மோன வச்சு நீங்களே டயக்னோஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த பொண்ணு வந்து ஒரு சோல், மேல் சோலா மேல் சோல், ஃபீமேல் சோல் நோ. உனக்கு வந்து ஒரு ஆண் போகும்போது ஒரு நாள் வந்து செக்ஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இதெல்லாம் இதே மாதிரி ஆம்பளை பழங்களும் வரும். பொம்பளை பிள்ளைக்கு மட்டும் வராது, ஆம்பளை பழங்களும் வரும். இது வரும்போது ரொம்ப எலும்பு கொள்வா படம். இது என்ன பண்றது? டைம்ல தூக்கும்போது ஒரு வாரம் செக்ஸ் வாரம். எப்படி பொம்பளை செக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஆஸ்கல் பார்த்தோம், அதே மாதிரி ஆம்பளை வரும். இந்த மாதிரி ரொம்ப எலும்பா இருந்தாங்க. உடனே என்ன பண்ணுங்க, செக் பண்ணுங்க, இதுல ஆத்மா அட்டாச் பண்ணிருக்கா.
அந்த ஆட்டாய்க்குள்ள இந்த லைஃப் வந்து அங்க போயிட்டு இருக்கோம். ஒரு வெம்பாயர் மாதிரி சாப்பிடும். இது வந்து சைக்கிக் வெம்பாயரா? இது வந்து சைக்கிக் வெம்பாயர். இது வந்து நேசோ பாஸ் லைஃப் பாஸ் இந்த லைஃப்ல தோல்வியா இது வந்து இது வந்து ஒன்னும் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ஆண்டு வருஷம் வந்துட்டு so minus 12 how much? 6 ஆறு வயசுல வந்து இது வந்துருக்கு. ஆனா இந்த நீங்க தெரியும் இப்பதான் முன்னேறி போகணும். 6 வயசுல அது வந்து லைஃப் அதாவது உங்களுக்கே அந்த மாதிரி எதுவும் வச்சுப்பாரு. இதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட சரி போராட்டம் சிக்கன் கொண்டாட செக்ஸ் பண்ணாம ஒரு கற்பூல் செக்ஸ் பண்ணாத கற்பூல வித்தவனாத போட்டுருந்தான். செக்ஸ் பண்ண வித்தவனாத சொல்லி ஒரு கற்பூல் வந்து இது வந்து காலி சம்மந்தம் பண்ணணும். காலிகள் போயா அம்மா தியாகம் ஆக்கி பார்ப்பாங்க. அம்மா கோயில் பார்த்து காலை இல்லை சில கோயில் பார்த்து காலை இல்லாம அந்த மாதிரி இது ஒரு கால கோயிலுக்கு வந்த மாதிரி இருக்கும். 6 வயசுல இருக்கும்போது எங்கேயும் ஒரு கோயில் இருக்கிறது யாருக்கு வந்து அட்டாச் இந்த பிளாக் அட்டாச் பண்ணுவாங்க. கோயில் சைவம் அசைவம் நீங்க சைவம் அசைவமா அசைவ கருப்பு கோழி தேடுறது கஷ்டம். அதை அவங்க தேடுவாங்க. ஓகே ரைட் ஒத்தா போயிடலாம் மீனாச்சு வேற சொல்லுங்க. அதாவது மட்டும் நல்லா கேட்டீங்க. நான் தெய்வீக நெருப்பாக என்ன நான் தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னா நெருப்பு வருது. ஒரு பெரிய நெருப்பு வருது. நெருப்பு என்ன பண்ணும்? தெய்வீக நெருப்பு வந்து கெட்ட சக்தியதான் எரியும். நல்ல சக்திய ஒன்னும் பண்ணாது. நமக்குள்ளேயே சில நல்ல சக்தி இருக்கு, நல்ல எண்ணங்கள் இருக்கு. ஆனா கொஞ்சம் கெட்ட எண்ணம் இருக்கலாம். அத நாம என்ன சொல்றோம்? தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கின்றேன். அந்த டைம் வந்து எல்லாத்தையும் எரிக்கணும். நான் இறைவன் விருப்பப்படி தூய்மையாக வாழ்கின்றேன். இறைவன் இருக்குன்னா இறைவன் எல்லாத்தையும் நம்மள எதிர்பார்த்துட்டான். அந்த டைம் நம்ம சொல்ல நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க நல்லபடியா ஆகும். அதனால தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கின்றேன். நான் இறைவன் விருப்பப்படி தூய்மையாக வாழ்கின்றேன். I am a being of divine fire. I am the purity God desires. I want to be as pure as God wants me to become. I won't cheat people. I won't gossip. நம்ம பரிசு போட்ட மாட்டோம். நல்லா பண்ண நம்ம மாறி வருவோம். ரொம்ப பேர் மாறிக்காங்க மேடம். இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம சொல்றோம்
நான் தெய்வீக நிற்பாக. நெக்ஸ்ட், என் கணவர் தெய்வீக நிர்வாகம் இருக்குங்களா, என் கணவர் இந்த மாதிரி நினைச்சு கணவருக்கு போவோம். எங்க போக மகன், என் பிள்ளைங்க, எங்க பிள்ளைங்களாம் எல்லாம் தெய்வீக நிர்வாகம் இருக்குங்களா, எங்க பிள்ளைங்களாம் இருக்கான்னு விடுப்பு தூய்மையான பண்ணுங்க. பிள்ளைங்க என் மகன், என் மகன், என் மருமகன், என் மாமன் எல்லாமே சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட், என் வீடு, என் வீடு தெய்வீக வீடு, என் வீடு திரும்ப தூய்மை அது மாதிரி பண்ணுவோம். வீடே தூய்மையா மாறும் ஆகிட்டு வீடு நெகட்டிவா இருக்கும். இந்த காலனி, இந்த சிட்டி, இந்தியா, தமிழ்நாடு, நீ தமிழ்நாடு எல்லாம் பண்ணுங்க, தமிழ்நாடு மாறி வரும். பண்ண மாட்டீங்க. இந்த சூரிய கிரகணம் வந்தது சார், அப்பெல்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் நாங்க என்ன பண்ணுவோம், சூரிய கிரகணத்துக்கு பிறகு வந்து வீடெல்லாம் கழுவி அதெல்லாம் செய்யணும். இப்ப நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, இந்த என் வீடு முழுவதும் தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கிறது, இறைவன் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப தூய்மையாக இருக்குது நிறைய தடவை சொல்லி அப்படியே அது அப்படியே கிளீன் ஆன மாதிரி ஒரு பாவம். நீங்க ரொம்ப தப்பு செய்யறீங்க. இந்த தமிழ இந்து மதம், என் வேலைமை, இந்த சூரிய கிரகணம், இந்த சந்திரன் ஒரு கெட்ட சம்பவம் ஆகும். வருது, வீடு மூடிருக்க, சாப்பாடுலாம் மூடுங்க, அது என்ன பண்ணுச்சு, அது பார்த்து நடந்து இருக்கு. நீங்க ஏன் ஒரு நெகட்டிவா பாருங்க? ஏன் ஏன் இதெல்லாம் மேடம் பயம் போட்டு வச்சிருக்காங்க எல்லாத்தையும். அவ்வளவுதான், அது பாடு விடுங்க மேடம், அது ஒண்ணும் பண்ணாது. அது காலமா நடக்குது. நீங்க இருந்தாலும் நடக்காது, நீங்க இருந்தும் நடக்காது. அது பாடு உங்களை பார்க்க முடியுமா மேடம்? கண்ணில என்ன பார்க்க முடியுமா? அது பாடு போயிடுது. ஏற்கனவே தோக்கமா போட்டு எல்லாம் மேடம் பெரிய ஒரு இதை பண்ணிட்டாங்க. ஒன்னே இல்லை மேடம், அது பாட்டு நடக்குது. குழந்தை பெற்றுக்கும் போது அப்போ பிரெக்னெண்டா இருக்கும் போது அப்படியே படுத்துருந்தேன் சார். சூரியன் அப்போ இப்படி அசைய விடாது, அப்படியே அசைய விடாதுங்கல்ல. அந்த மாதிரி பயம் போட்டு எல்லாம் வச்சிருக்காரு மேடம். ஒண்ணு இல்ல, இருக்கு அது பாட்டு ஓட்டிட்டு இருக்கு. நம்மளுக்கு அவன் டைமே இல்லை மேடம். நம்ம தான் புடிச்சு இழுத்துக்கிட்டு இது அது பண்ணிட்டோம். Leave them alone, they are very fun. They don't need you. Okay madam? Do they need you? They don't need you. அது பாடு நீங்க பாடு ஒண்ணு நடக்குது. ஆமாம் நம்ம சும்மா போட சாப்பாடு பண்ணக்கூடாது. கோயில மூடிடுவாங்க மேடம். கோயில மூடிடுவாங்க சார். ஏன் மேடம்? ஏத்து நீங்க ஏன் இந்த மாதிரிலாம்? You want to feel important. போங்க கோயில மூடிடுவோம். நான் மேடம் படிச்சவரே மூடுறீங்க. படிச்சவரே மூடுறீங்க. ஹைலைட் மூடுவாங்களா மேடம்? ஏன் முடியாது மேடம்? அது ஒரு கல்லு வேணாம். சார் அதோட எனர்ஜி வந்து வேரியஸா வருகிறதா தெரியல சார். கேன்சர் leave it alone. Don't worry about it man. Leave it. அவதான். Okay ma'am. Next. சரி இல்ல நிறைய நார்மல் டெலிவரி இல்லங்கிற அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு. அதனால இப்போ 10 minutes 15 minutes Yes. 15 years அதிகமாக டாக்டர் சைஸா 15 years ரொம்ப ஆஸ்பத்திரி வந்துருச்சு. எங்க ஊர்ல மேடம் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலும் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலும், எங்க ஊர்ல கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மேடம் சிசேரியன் கடைசியா செய்வாங்க. வேற சாய்ஸ் இல்லைன்னா சிசேரியன். எங்க கவர்மெண்ட் ஆனா பிரைவேட் அதான் வைக்கிறான். Because cesarean is an operation theater procedure, anesthetic. Doctor ஓடுறவன் பில்ல போட்டுருவான். ஏன் மேடம் அவன் காசு கட்டணும். இதே மாதிரி மேடம் நம்ம பிள்ளைங்களாம் இப்ப ரொம்ப வீக்கா இருக்காங்க. They are very very weak. They don't have strength. ஒன்னும் வேலை பண்ண மாட்டாங்க. சோ மோல வீக்கா இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு. அவங்க இவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இல்ல. இதெல்லாம் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண மேடம். மேடம் எத்தனை பிள்ளைங்க கை பிடிச்சி பாப்பா போயிட்டு பாரு மேடம். நம்ம பொம்பளை பிள்ளைங்க எத்தனை பிள்ளைங்க கையில தூக்குங்க மேல. ஏன் மேடம் தூக்குது வேலையே இல்லையா மேடம்? மேடம் வேலை இல்ல. இந்த மாதிரி கையெழுத்து ஒரு துணி கூட மாட்ட மாட்டாங்க. எல்லாம் போச்சு. It becomes so very very lazy. எல்லாமே மேடம் இதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங் மேடம். ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அவ்வளவுதான்.
ஆனா இதெல்லாம் ஒண்ணும் நம்ப மாட்டேங்க மேடம். இந்த மாதிரி சென்சிங் வரவங்க இந்த நாட்டுல கையை நிக்க முடியாது மேடம். குடிச்சிக்க கைய, அந்த கையை நேரா போல பிடிக்க முடியாம ஸ்ட்ரென்த் இல்லாம இருக்காங்க சில பேரு. இப்போ உள்ள குழந்தைங்க ஒரு வேலை செய்யறாங்க வீட்டுல. அந்த மாதிரி மேடம் அவங்க மாதிரி when they are pregnant, how is the uterus, is it strong to push the baby out? It's impossible. இதே மாதிரி மேடம் கோயம்புத்தூர் ஒரு லேடி, ஐ திங்க் சென்னையில லேடி மேடம், தமிழ்ல இருந்தா ஒரு லேடி மேடம், அவங்க கிளாஸ் பண்ணாங்க. அவங்க வந்து the doctors in Chennai said they must do cesarean. She refused. அதனால மேடம் she went to Kerala to have a delivery. ஆனா இந்த வான் அவங்க பக்கத்திலே இருந்துச்சு மேடம். இது இல்லாம she took the one, went to Kerala and had a normal delivery in Kerala. The doctors in Tamil said no, you must do a cesarean. இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. She said no. She fought, she fight, and she today's medical matter is crazy. அதெல்லாம் பண்ணாங்க மேடம். கொஞ்சம் வேலை பண்ணணும், இவ்வளவு பண்ணணும், அவ்வளவு சிம்பிளா மேடமா. டுடே ப்ளீஸ் all ladies, you must know what is the problem with you. என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, எங்க கிட்னி, எங்க இருக்கு, சும்மா போய் டாக்டர் போய் கொடுத்துறாதீங்க. அவன் எல்லா டெஸ்டும் பண்ணி ஒரு நிலைமை கொண்டு வந்துருவாங்க. அந்த டாக்டர் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோ எல்லாம் அதை பாய்ச்சிடும். டெஸ்ட் பண்றது எதுக்கா வேணாம், எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் காசு வந்து இங்க விட நேரா போகும்போது கோட்டை போட்டுருவான். ஸ்டாண்ட் பை, மூச்சு இருக்காதே, நாங்க இது பண்ண போட்டுற இதை போட்டு நீங்க வெளியே போட்டு போக முடியாது. ஜஸ்ட் தான் ஆகும். Please be careful, huh? Please be careful. இது வந்து எச்சரிக்கா சொல்றேன். உங்க பாடி உங்க ஆரோக்கியம் இன்னும் சாப்பாடு அவ்வளவு காத்துக்கீங்க. நாளைக்கு நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போக மேடம், காசு முடிய போறீங்க. லேக்ஸா முடியும் மேடம். நாட் ஸ்மால் மணி. So please be careful. மேடம் 17 வயசு பிளாக் பெயின், உங்க ஆபீஸ்ல எவ்வளவு காசு கட்டுறீங்க? இல்ல மேடம் ஆஃபர் பண்ணீங்களா, எவ்வளவு காசு கட்டுறீங்க? 65,000 நல்லா பண்ணி திருப்பி அந்த காசு கொடுத்தாங்க திருப்பி. நோ கேரண்டி. சைன் பண்ணுவாங்க, என்ன ஆச்சு நாங்க பொறுப்பு இல்ல. ரெகுலரா நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணீங்களா? பண்ணிட்டோம். இல்லாத பண்ணோம். தீக்கோளு எவ்வளவு சஞ்சதோ பண்ணணும். இது பண்ண இது நேச்சுரல் படி ஒரு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 நாளைக்கு பண்ண நீங்க ஃபுல்லா பண்ணா அந்த வலி இங்க வராது. அப்பப்ப நீங்க ஓடி வர சரி. அங்க ஒரு வீக் ஒன்று பண்ண நான் எப்பலாம் பண்ணீங்க, அந்த 4 கொம்புல மட்டும் மறக்காம படிச்சிருக்க வழியே இல்லை. அவங்க செத்து போனாலும் உயிராக்கணும். அன்னாரம் காலம் 7வது கோயில போட்டு அந்த 4 பேரை போட்டு படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி மாலை வீட்டுக்காரங்க சொல்லிடாதீங்க, யோ உங்க குடும்பம் தான் மாதிரி படிச்சு அதெல்லாம் வேலை செய்யாது மேடம். எந்த ஆத்துல கூட நீ சொல்லக்கூடாது. இது உங்களோட சீக்கிரம். அதனால படிச்சேன். பெண்களுக்கு நிறைய அதுல அவங்க விடுபடணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு அது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்குல்ல சார். இந்த பிரச்சனை வந்து வெளியே You must fulfill the responsibility. நாட்டுக்கு ஆத்ம போனீங்க மேடம், அந்த பிரச்சனை வரப்போம். So please be careful. You must fulfill your partner's desire, not your desire. Sir, you want to say this? Madam, நீங்க முஸ்லிமா? சரி, எதுங்க மேடம்? இந்த முஸ்லிம் மதம் மேடம்
Thursday night. Malam Jumat. அவங்க ஹஸ்பண்ட் கூட பழகி உண்மையாலே நீங்களும் பார்க்கணும் அவரும் படுக்கலாம். அவங்க மதத்துல இந்த மாதிரி சொல்லிடுவோம், ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது படுக்கணும். அந்த ஒரு வாரம் படுக்க போது மத பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடுவோம். நம்ம என்ன பண்றோம், நான் வெள்ளிக்கிழமை விருதம் இதை பௌர்ணமி பூஜைக்கு போனேன். Not touching, please. நான் ஒரு மாசம் பூரா கிட்ட வராத பிரச்சனை வரும் மேடம். ஆனா வாயில வராது, இதெல்லாம் வராது. வேற புத்தகத்தெல்லாம் இது பண்ணலாம், அது பண்ணலாம், அது பண்ணலாம், இது பண்ணலாம் வரும். ஆனா பேசிக்கலி திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம். அதனால அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் a week you see you. Don't look for excuses. Office premises-ல 83 இந்த மாதிரி ஆபீஸ் நடந்துச்சு. அப்படின்னா ஹையர் போனா நம்ம ஹையர் வாட்ஸோ மேடம் இதெல்லாம் மேடம் வெளிய இது வாங்க என்னல கரெக்ட் ஃப்ரெண்டுக்கே இந்த இஷ்யூ இருக்கு. அவங்க கரெக்ட். Let me tell you something very important. என்ன பண்ணீங்களா? ஹஸ்பண்ட் இருக்காரா? எங்க இருக்காரு? இருக்காருன்னா கொஞ்சம் தூரம் இருக்காரு. Not together. Yes. You'll be separated. That's an energy loss. Loss. So there is no protection. Don't tell people. You சொன்னீங்க on idea வந்து. அப்படியா சரி. நீங்களும் சொல்ல மேடம், நீங்களும் சொல்ல அந்த மாதிரி ஒரு தாக்கம் ஒண்டியாக்கடா பண்ணா அந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜி வரும். இப்ப என்ன பண்ண, இப்ப வந்து நீங்க டைவர்ஸ் பண்ணி வச்சுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா டோர் ஓபன், எல்லாம் வருவாங்க. கவுன்சிலர் செத்து போனா ஒன்னும் பெரிய டோர் ஓபன் பண்ண மேடம், எல்லாம் வருவாங்க. அந்த மக்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல் போவாங்க. Very anything better that you just open the door for another man to come inside. அவன் கல்யாணம் பண்ணிருப்பான், அதெல்லாம் இல்ல, அவன் வருவான். And it will open. So please, you have to fulfill your responsibility and you are fulfill your husband's responsibility as a wife. That's all. You must not. So don't go tell people over problem full, especially don't tell another man. You get idea. அப்படியா சில பேர் சொல்லுவாங்க மேடம், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வாசப்படி வரைக்கும் தான். அந்த மாதிரி ஒரு பழமொழி கேட்டு சொல்லுங்க, வாசப்படி மேடம், அது மேல வந்தா உங்களுக்கு குடும்ப குடிச்சாரு. அந்த மாதிரிலாம் you must be very very careful on this kind of matters. Because men outside there are very very dangerous people. They're looking for opportunity. அது மட்டும் நீங்க வந்து புரியுது. But she is only woman. Madam, அதாவது மேடம் வெரி சிம்பிள். சொல்றேன், நான் ஃபிளைட்ல போனேன் மேடம். ஃபிளைட்ல போகும்போது ஒரு இந்தியன், இவன் ஏர் ஹோஸ்டஸ் மேடம், ஒரு ஏர் ஹோஸ்டஸ் அப்படி டிஸ்டர்ப் பண்றான் மேடம். போன் நம்பரே கேட்கிறேன் மேடம். ஏர் ஹோஸ்டஸ் நான் பார்த்தேன், டேய் என்னடா பண்றேன், வான் எடுத்தேன். Anymore. Make the sex chakra smaller.